Selamun Aleyküm, saygılı teleseyirciler. Efirde 3 Filcan Kahve tele yayını. Bugünkü sohbetimiz halkımızın en bir ağır yılları, birinci kırma adım basma vaktlerini hakkında laf etmeyi isteyik. O meseleyi aydınlatmak için bugün misafirhanemize kırma en birincilerinin içindeki kayıtkan adamları teklif ettik. Bugünkü misafirimiz Eldar Şabanov, Halk Hareket iştirakçısı, bugünece da aktif katnaşı. Hoş geldiniz Eldar. Sağ ol. İkinci iştirakçımız Eldar Çelebiyev. Eldar Çelebiyev yaşlığından, babasından beraber Kırım'a birinci adımlarını yapıp 77 senesi göçüp geldiler. Hoş geldiniz. Sağ olunuz. Bugünkü en derin meselemiz şunda ki şu zamanın adamları bugün az desek de unutuldu. Biz öyle kendi tarihimizi dizmek gerekik. O devir 68'den ortaca alanda kararla 85. senesine kadar adamlar kendi olup vatana yol açtılar. Çok kıyınçılığı görüp, korkmayıp, bala çağasını yığıştırıp, ağır, beklemeyen Kırım'a adım bastılar. Bu pek büyük cesaretliktir. O zamanı biz unutmaya gerekmeyik. O adamlara büyük borcumuz da var. O adamlar propiskasız, işsiz, evsiz, kovulup yıllarla Kırım'ın içine kendini vatanım deyip gitmeyeceğim, ben bu arada yaşayacağım deyip güreştiler. O ağır zamanı niçindir bugün biz kitaplar yazmaya, gazete, jurnal, televizyonda göstermeye elimiz yetmiyor. Bu doğru değildir. Bana yakında sağ olsun Yakup Ağa bir büyük kitap hazırladı. Avdet diyen kitabı. Onun içine elinden geldiği kadar materyal taptığı kadar şu adamlar hakkında tarif edip kimler diyorlar, nasıl ömür geçirdiler, ne yapaylar bugün deyip onların hakkında tarif etti. Ben bilesem bu kitap bizim teleseyirciler kızıkarlı karşılayıp alırlar. O zaman ayıtıp bitmeyecek zaman. Onun için bana bugün Allah sağlık versin, arkadaşlarımıza ayakta olanlar da varlar. Şu zamanda laf etmek, tarif etmek için ve o zaman bugünkü güne getirdiği için biz onlara sağ ol demek gerek. Eldar Ağa, bana вы один из первых, кто вступил на землю Крыма в то тяжелое время, когда Крым был холодный, злой и негостеприимный. Это надо честно говорить, потому что мы знаем десятки случаев, когда у людей даже не только отбирали дома, а бульдозерами сносили, выселяли за территорию Крыма. Это было очень тяжелое время. Но несмотря на это, они продолжали бороться, и результатом этой борьбы мы видим вот сегодня указ, который реабилитировал весь народ. Расскажите, пожалуйста, о том периоде. Selam aleyküm, saygılı milletim. Ramazan ayınız hayırlı olsun. Tutkan oruçlarınıza Allah yardım etsin. Sağ olun. Ты, Шевкет, коснулся именно указа от 21-14 года. Я хочу обратиться к тем, кто неустанно ждал 73 года этот указ. И попросил бы этих людей опуститься на землю. Здесь они узнали бы, что до этого указа еще было 3 указа.
Пока они ждали, народ добился 3 указа. Поэтому хотелось бы все-таки рассказать о тех указах, которые были. Которые привели к сегодняшнему. К сегодняшнему указу. Хорошо, пожалуйста. Вот. Значит, возьмем указ 1956 года. Значит, тоже частично нас реабилитировали. Сняли, значит, с страшного комендантского часа. То есть освободили из тюрьмы, получается, да? Вот. Теперь, значит, для молодежи, просто для молодежи, я хочу объяснить в нескольких словах, что такое комендантский режим. Наши дети не знают этого. И слава Богу. Вот. Аллаху, что они не знают это. Ну, должны знать, чтобы это не повторилось. Историю мы должны помнить. Поэтому я хочу что сказать об этом комендантском режиме. Значит, комендантский режим, люди, когда в месяц раз ходили отмечаться, этим самым показывали, что эти люди находятся на местах, никуда не выехали. Но в связи с насильственным выселением нас из Крыма, у нас даже, значит, дети были в одном селе буквально за 3 километра, а родители в другом селе. Сестра была в одном селе, брат в другом. И они не могли друг другу. Они не могли встретиться друг с другом. Бывали ведь похороны, свадьбы, все-таки какие-то тяжелые. Жизнь продолжалась. И вот, когда обращались к коменданту, как правило, комендант не давал разрешения. Люди вынуждены были, значит, секретно встречаться это. И если только комендант узнавал об этом, 10 лет тюремного заключения. Жесточайший террор. Вот. Поэтому я не знаю, Шевкет, как умудрились наши основоположники национального движения после смерти основного тирана. Вот. Они в ближайшие буквально 2 года им понадобилось, находясь еще в этом строгом комендантском режиме, добиться этого указа, чтобы сняли нас с этого комендантского режима. Прошло всего лишь 10 лет. Если говорить подробно, Шевкет, об национальном движении, то ну, лично для меня и месяца не хватит. Понятно. Поэтому я очень краток буду. Но 10 лет крымские татары боролись. Вот. Дело... Нет. Ага. Дело в том, что именно вот эти единицы, основоположники, начали это национальное движение, и когда сняли нас с комендантского режима, вот, развязали руки нам, ноги, вот, то эти же основоположники, они, не считаясь географией, ездили во все районы, ездили во все области, поднимали народ. И ты знаешь, инициативники появлялись словно грибы. Вот такая была идея. Рассказывали они про Крым, рассказывали, что нужно возвращаться, возвращать все. Вот. Понадобилось всего 10 лет, не 10 лет, буквально несколько лет для того, чтобы национальное движение превратилось в один монолит. Мощный такой. Мощный в один монолит, с которым не могли справиться такие страшные органы, как органы Комитета безопасности. Прошло всего лишь 10 лет. И мы добились указа 1967 года, от 5 сентября. Народ ликовал, народ праздновал. Ты знаешь, поднимали тосты за этот указ. Я на следующий день пошел к Джапар-ага Акимова. Я вырос на его глазах. Думаю, пойду поздравлю его.
Он меня встретил со слезами на глазах, обнял меня и сказал: нас обманули очередной раз. И он оказался прав. В 1969 году, но я знаю людей, которые возвратились сюда именно на следующий день, можно сказать. Надеюсь. После указа. Да, надеялись. Вот. И потом я знаю, вот сосед у меня, который, когда провозгласили этот указ, он находился здесь, Харасу-Базарский. Вот это сейчас сосед мой. Ну, старика уже давно нету, но родители здесь живут. Ты знаешь, он прописался в течение 2 дней. В 67 году. В 67 году. Потом это прописался, ну, у нас же как? Все русские говорили на татарском языке, и эти друзья были... В то время еще сохранились много вот. тех, кто знает и да, это. и они его прописали, я хочу сказать. Вот. Но через буквально 2 дня его позвали в паспортный стол и выписали. Отменили. Вот. И именно всего 3 дня, значит, пропагандировал этот указ. Вот. После 3 дней начались антитатарские выступления, начались эти, значит, вот. В 1969 году вернулся я. Ильдар, один момент я хочу вас перебить. Вот как раз вы сказали о том, что в 1967 году, когда указ вышел, что первые несколько дней была эйфория, люди и даже в Крыму все приветствовали, вот даже прописали, как вы говорите, вашего знакомого. Но мне кажется, что заложено было в этот указ те мысли, вот которые я хочу вам процитировать. Вот есть письмо, специально написанное первым секретарем ЦК Компартии Украины Шелестом 22 июня 1966 года. То есть это перед самым указом. В них он пишет: продолжают поступать письма татар. В них ставится вопрос о возвращении татар в Крым, восстановлении их национально-территориального объединения, возмещении убытков, вызванных переселением. Итак, они отсюда делают следующее предложение, что возвращение в Крым крымских татар нежелательно. То есть уже закладывается та идеология, которая будет работать в течение 20 с лишним лет после 1967 года. Нежелательно. И делается все. Продолжайте, пожалуйста. Я вернулся сюда в 1969 году. Прямо с начала года, 14 января. Ты знаешь, Шевкет, ты про Украину сейчас сказал, но про Украину лично мне нужно отдельный передачу. Те преступления, которые Украина совершала над моим народом здесь, она подлежит только Международному суду. Это факты приводить сейчас, я говорю, это... Очень много фактов. Много фактов. Много. Очень много фактов. Вот. Поэтому... Вот вы переехали. Как вы начали здесь свою деятельность? Дело в том, что первых этих сюда очень торжественно отправляли, их, я бы хотел сказать, инициативников. Вот. Вот у нас весь город нас провожал. Ну да, в провожал. Это праздник. 4 человека мы сюда приехали. Вот. И вот приехали, зная, что в Харасу-Базаре наш этот есть Беговатский, Байрамалиев Энвер, и который прописался. Вот. Один он там. Когда приехали к нему, там оказался еще Эмильсалиев Святоблага, Ферганский. Вот. Но он был не прописанный. Вот 2 человека на весь Харасу-Базар были. Вот. Ну, мы у них узнали, где, что, как. Они нам объяснили, что приезжающих
вылавливают, устраивают охоту и высылает обратно. Значит, в гостинице нас не принимали, это домой пускать, значит, боялись, их наказывали за это. Вот. И опять-таки, вот говорить очень много фактов. Вот. Я единственное, что скажу, мне пришлось всего 2 месяца быть здесь, меня арестовали. Вот. Когда меня арестовали, вот Эльдар мне сейчас рассказывал, что одни из первых там посадили, уже в тюрьме, в этой Симферопольской, сидели. Это Чобанов Мамеде, вот, первый, которого посадили, и Баева Гомера, вот, второго. Они. Теперь я знал, что этого Чобанова Мамеде осудили и уже этапом отправили. А этот, в тот день, когда меня арестовали, Баева Гомер должен был быть этот суд. И поэтому, когда я попал в тюрьму, я, значит, разыскивал его вечерами, кричал, и Гомер, мы знакомы не были с Гомером. Вот. И услышал голос с подвала. Вот. И я сразу запел песню «Порт-Артур». Между прочим, вот «Порт-Артур» для нас был символом. Мы пели его везде и всюду. Когда нас арестовывали в Москве, сажали, понимаешь, гимн борьбы, в этом. Да, был? Ну, это как это. Гимн для борьбы. Вот. Ну, мы там немного это, меняли слова. Ну, понятно, да. Поэтому действительно и на свадьбах, и этих, везде играли. Очень жаль, что очень мало говорят сейчас, говорят о том человеке, который прекрасно пел эту песню. Вот. И не поется эта песня. Так, редко, наверное, очень редко. Немножко вот. другое, да. Вот. Ну, это тоже история национального движения. Конечно, это история вот, это вот в чем дело. Да. Теперь, значит, по кассионной жалобе я освободился. Я просидел всего 4 месяца. Заменили меня высылкой. Потом я сидел дома, прописки нет, работы нет, ничего. Вот. И начали приходить, как обычно, опять протоколы. 2 протокола, 3-й протокол уже у тебя есть срок 2 года. Уже без суда и следствия они идут. Вот. За неисполнение именно выезда. Вот. 3-й протокол, значит. А за это время... Нет, я выехал в Абинский и 6 месяцев жил у Чайлак Рифата. У него, он в то время, он в 61 году переехал туда. Вот. Один из участников, между прочим, молодежного движения Ташкент тогда, в 61 году, были посажены, а он переехал сюда. Хочу сказать, что у Рифата я жил 6 месяцев и услышал, что возбудили уголовное дело против жены. Вот. Я в знак протеста подал телеграмму во все инстанции, во все буквально инстанции. И в знак протеста я выписался и приехал сюда. Опять протоколы, опять это уже, значит, жену осудили, 2 года высылки ей дали. Вот. И на жену протоколы. Опять по 2 протокола, на 3-й мы вынуждены были выехать в Херсонскую область, оставив мать с 1,5 годика, это дочкой мне было, 1,5 годика, и оставили их здесь. Выехали мы в Херсонскую область, в Новотроицкий район. Обратились, значит, в районо, жена у меня физика, это, по образованию, учительница она. Вот.
Ей дали направление в одно из сел там. Нам было безразлично, где, куда, лишь бы, значит, отбыть этот срок и заработать что-то. А я, значит, устроился шофером там. Вот. Теперь жена, уже срок кончается, вот. Жена была в положении, она, значит, как кончился срок, выехала домой. Я остался, значит, там, думаю, ну, материально никуда, да, поддерживать это. Вот. Через год, значит, я год там был еще, я вернулся в Крым. Вот об этом мы чуть-чуть побольше говорим. Раз вы у меня гости, давайте по чашечке кофе выпьем. Buyurunuz birer fincan kahve. Buyurunuz Eldar Han. Eldar Bey, bir sual size. Bakınız, dünyada türlü dülber yerler çok. Bizim Kırım'a benzeyen yer de var. Alayık Grecia, alayık İtalya, İspanya olsun. Benzeyler, dülber yerler. Lekin Kırım Tatarlar Kırım'a kayıtmaya istediler. Bu nedir? Bu bana men bildiğime göre siz yaşlılığınızda babanızdan beraber Kırım'a birincilerden ayak bastınız. Niçin? Білесіз не, енді мен өзім 49 жылда дүнияға келдім. Өзбекстанда сұрайлар, это твоя родина дегенде не дедім? Это мое место рождения, где в высылке были мои родители. Поэтому я не считаю Узбекистан своей родиной. Это является местом рождения. Дело в том, что бұл совет идеологиясында не yapmak үшін барып басқан жерлеріне менікі деп тұтмақ үшін бұл не yapıldı, термин қолданылды. Doğulған ер это родина. Жоқ. Bu doğru değil sayıyorsunuz. Мен саям оле. Мүмкін doğmaға самолеттің несінде, пароходның несінде, кеткенде yolda. Да, сон пароходны не yapалар, металломға yollaylar, сені родинаң жоқтыр. Бұл ненен, fikir бойынша. Onun үшін бір миллетте өзіне анау ветаны olmağı керек, өзінің темелі, өзіне тамыры olған ер. Анау тамырны кімерде тырышалар кесмеге, ama Taklar hepsi bir dibinden. Tübden nesi temel güçlü olsa bu çıka beri, filiz çıka beri. Onun için ben ne isteyeyim aytmağa? Bizge bu balalıktan bu şey singdirilgen edi. Eldar kardeşimiz aytты komendantский nazor hakkında ne hakkında. Men küçükene balaydım bu hakta ama babamın lafından bilem. Er ay baraydık di. Komendantlar bilesiniz men millet nasyonalist değilim. Çok yerlerde komendantlar Kazan Tatarları edi. Özbekistan'da. Bize karşı yapılan şey. Bu asilet yapılgan edi. Tatar'nın arası bozulsun diye. Bozmak için. Çünkü komendantlar pek çok karşı çıkıyordu. Nesine? Son nasıl diyorlar? Publiczne унижение. Anlaşılıyor. Вот это семья такая-то, она такая-то деп, başka milletli adamlar arasında, bilmegen adamlar arasında priyomga vakelesin. Vaktini değil de boş vakti kelesin. Halkı dibe bırakan son o taptamağa gerek, kırlemege gerek. Taptayacak adamlar diye. Onun için öyle nelerini babamın lafından aklımda kalan. Son ende biz kichkene edik. Men 56 yılda mektepke başladım, vardım kuzda. Ama yazda, mana mende bar neler fotosuretler, babam bu ukaz çıkkan son yol tapıp, çare tapıp geldi Kırım'a. Kırım'ı aylanıp çıktı, bütün kol komşunun vakti tanışsa olgan soylarını görüşüp ne yapıp, eski babamların evlerinin yanına barıp, sureti de bar, şimdi kichkene derecek vakti. Balaban derek oldu. Eski silingen mezarlıklarda tanışlarının suret çıktı, fotokarşıka çıktı. Ben ne isteyeyim aytmağa? Bizim halkımızın koçilgen son, Kırım'dan, Kırım Tatarına. Başladılar bütün yerini temizlemege, yok etmege.
анау татарны ізі жоқтыр деп. Татарны ізі жоқтыр деп. Адымызды да жоқ етмей тырыштылар. Мен күмерде, анау, күмерде деймін, ну, кішкене бала, бүйіклер лаф еткенде, құлақ аса, дыңламаға істейін епмаға. Бір эксіклік. Не үшін? Бүйіклер, біз бүйіклешкен сон, бізге айтмадылар, анау балалықта құлағыңа тамған шейлер, нелер. Мисал, өлі бір лаф олған еді, есіл башлы адамлар отырып айталар. Сталин Қырымға келген, япқан, сон бұл селбі діреклері кипарис. Минаретлерге ошай деп лаф айтқан. Екінші күнне бастаған арнау селбілерін бұчмаға. Анау Тополь. Жоқ, селбіл дүгілнені. Doğru айттыңыз, сіз doğru айттыңыз. Bizim халық дірегіміз бұл тополь. Тополь, жоқ, або не кипарислері. Son кипарисы пейзеттірділер. Айландырдылар несінде. Нешінде мына сорайлар, мерде суал сорай, селбі деп несінде айталар. А мен өлі ішіткен едім, селбі тополь, а селбі не? Кипарис. Өлі деп ішіткен едім бір еслі адамдан. Енді анау несіне, үнчін мен не істейм айтмаға, бұл біз яшаған үкімет, башта олған үкімет, анда өлі бір не бар еді. Бек әрекетші адамлар, олар бар қалпағын кетір деген лафны ішіткен сон, башынан қалпағын кетірген сойларда бар еді. Үнчін біздің халқымыздың башына пек çok şeyler түшті. Келіп түштіңіз сіз Қырыма? Тоқтан, біз 60-шы жылда бізге себеп олды Қырымға келмеге ненен. Кадам қасталанған еді. Қасталанған сон, енді больницада ятып шықты қастақан еді, сон шеерде енді лечение алмақ үшін. Не yaptı? Коншы çalışa неде, анау Совпровта, не, горящая путевка, санатория Ялта имени Кирова для матери с ребенком. Барасыз мı? 3 күн қалды. Барамыз. Анау 3 күн içinde билет де yapıldı, карточка да yapıldı. Bütün қорандамыздан, мына менде мына берде сурет бар, не, келіп шыққан едік. Білмеймін, мына сізге көрсетерім. Ялта 60-й год. Это несіне. Мүмкін олса нелерге. Уақытта анау санаторий Кировада анамнен кадам не yaptı? А біз анда çalışқан адамның evinde квартирада отырдық. Уақытта мұтлақа керек еді не yapmaға? Регистрация. Анау ev сабысы, біздің қабыл еткен ev сабысы, оны yapқан еді. O kadar çapkalap yürüdü. En sonra çap geldi. Вас зарегистрировали, вам разрешили деп несіне yapқан еді. 60-шы жылда бабам паспортына ұрылған еді, анау тамға. Мүмкін не yapmaға. Ратланмая. Анау бір ай уақыты бабам, анам, битам, біз кішкене балалар. Не істейм айтмаға. Мен ақылымда енді мына қараңғы даң қапқақылы. Біз квартирада отырамыз. Анда ұйқылаймыз. Қапы қақылды, қараны айтып тұрсақ, қорқма. Проверка паспортного режима. Gece saat 4 edim, 5 edim aklımda yoktur. Yazın çillesinde анау режим, милиция режим, паспортный стол, айланып кім не yapа, олардың паспортларына все спокойно, до свидания, у вас ездеп, несіне yapып кеткен еді. Анау балақта қалған içimde нелер көрген шейлер, ішіткен шейлерім, анау пек не yapaydı, тесірет еді. Сонда бұл указ 67-ci yıl, мен уақытта кірген едім оқымаға Алматыға, Emne Taşkent'ten aeroportundan yapkanda bakam gazette ne de vakti gazetelerini kalkıp koyardılar. Kimse vakti olsa okuy ne yapar? Ukaz reabilitasiya krımskih tatar. Oha kuvandak nesine. No, men ne isteyim etmeye. O vakitte de ana o gazette de bariyada ne kakyo Ece Topçu. Allah rahmet eylesin. O günlerde nese nekrologu çıkan edi. Оны несіне, анау екші бір-біріне яқын олып тұра, үшін анау не дегенде, үші ақылматшы, бұны дегенде, бұл ақылматшы. Сон мен неге барып, Алматыға бөле-бөле указ шықты деп, хабар еттім, танышылар бар еді. Олар да пек қуанған еділер. Не үшін? Бұл шыққан қанун Өзбекстанда басылған еді газетлерде. Неде жоқтыр. Қазақстанда yazılmadı. Нелерде башқа ерлерде yazılmadı. Сон бұнда Қырымда да. Сон мына біз көшіп келдік 77-де. Бабам достары да сау, нелер таныш біліш сау. Олар не етеділер? Бұнда вот татары начнут возвращаться. Это они раньше здесь жили. Аны білмегенлерге өлет бағнаталар. Кімді чары бар, квартира берерсіз, не япарсыз. Ama 3 gün geçti değil. 3 günden sonra
dünya değişti. Politika değişip kaldı. Başka laflar başladı olmağa, ne olmağa? Eldar ağa sağ olunuz. Bunu devam eder. Yaxşı. Eldar ağa, bana siz Vysılkadan son, vakti geçen son Kırım'a kayıttınız. 60-90 senesi diye. Kayıttınız Herson'dan bir daha geldiniz Kırım'a. Да, O vakitleri bana yerine... Gene geldiniz deyip benim Koran'dan kaldı. Balamnen. Da, ben kayıt geldim. Etraftaki halk bu size nasıl baktı? Buna şimdi bunu aytmasan o başımda ben ne ukaz sebebi çıkanı ukazı isteyim aytmaya. Biz ona varırıq şimdi. Biz yavaş yavaş o ukaza da varırıq. Yo, o şeyde son Hangi ukaz ayta? 67 senesi. 67 senesi. Buyurunuz. 67 senesi. Herkes benim yaşımda olan adamlar, benden boyuk olan adamlar hepsi biliyor. 66 senesineceğiz bir türlü miting, demonstratsiya olmazdı bir yerde. Lakin millet hareketi başladıydı toylardan, dualardan, cenazeleri bir şeyi çevirirdik mitingke. Her biri çıkışa bulunup aytırdık bu istoriyamızın neyi, требования, протесты предъявляли. İnformasiyada gene laflar var edi. Silit kağıtlar keledi, anda informasiya mıra halktan böyle deyip ne yaptı? Вот, а открыто, так, чтобы там сделать это, не было. Беговаться осмелились на это. И в 1966 году они вышли на Ленинскую площадь, чтобы отпраздновать 45-летие Крымской автономной республики, нашей государственности. Вот. В тот день, я просто потому что я говорю подробности время. Значит, об этом митинге знали только 5 человек. И за последние 2 часа оповестили весь народ, и по уже сведениям КГБ, они умеют считать, 5000 народу было на митинге. Я что хочу этим самым подчеркнуть? Что вот настолько сплоченный был народ, настолько был организовано национальное движение, понадобилось буквально 2 часа для того, чтобы, понимаешь, собрать столько народу. Вот. В тот день, в ночь, было арестовано 43 человека. Вот. И эти 43 человека раскидали по всей Средней Азии. Сразу увозили. Вот меня, например, я попал в Ахкурганский район, вот, там я сразу объявил эту голодовку, в знак того, что я не знал, за что меня посадили. И я требовал прокурора, начальника милиции, но никто ко мне не приходил. Я объявил голодовку. Вот. Но тоже не обращает внимания, держат меня в общей камере, там это, я требую, чтобы мне, значит, другую камеру. Ну и потом, когда очередной раз мне принесли на мою долю тоже это, я ударил по этой тарелке и облил этого милиционера. Вот. Чхарып бір котек вурдлар мені, и в ту ночь меня увезли, значит, в Янгибазарское отделение милиции. Я думал, уже в Таш-тюрьму везут. Ну, Таш-тюрьму я в 1959 году знаю, что это такое. Вот. И это, значит, привезли меня туда. И только на следующий день, утром, я узнал, что мне дали 15 суток. Всем нам дали по 15 суток. Вот. И стоило мне, котя каша моя, я бы отдыхал, меня отдыхать, да? И это одно. Это говорит о том, что империя, власть империи, они не были готовы к такой массовой этой, да? Вот, подожди, Шевкет. Не, подожди. Не, подожди. Вот. Они не были готовы к этому. И через 3, когда люди вышли на следующий день, и это, их обливали пожарными машинами, уже свезли туда солдат, значит, дубинками били их, и это, тогда
был у нас Нуридин Джапаров. Он отобрал ствол, понимаешь, и начал поливать их. Потом опрокинули они эту пожарную машину. Вот. Я хочу сказать, что буквально через 2 дня на 3-й день председатель Верховного Совета Узбекской ССР, Насреддинова тогда была, выпустила указ. У них даже не было карательных мер против такого этого. Ну, они не сталкивались с таким этим, да? И она создала, по-моему, так звучал этот, я уже досконально не помню, за групповое или массовое нарушение общественного порядка. Да, вот так она. Я помню. И вот после этого начали сажать. По 3 года давали. По 3, по 2 года. Именно вот за это. И вот, услышав такие репрессии в Беговате, повсеместно начали делать митинги, демонстрации. Вот это способствовало, буквально год понадобилось для этого, для того, чтобы выпустить указ 1967 года. Это же говорит о том, что в Советском Союзе не все были нашими противниками, правильно? Значит, определенная часть и в руководстве не определенная часть. Есть силы, которые смогли пока удерживать. Но, значит, те силы, которые были благосклонны к нам, они тоже работали. И этот указ, наверное, есть какой-то компромиссный выход. Не знаю. Насчет этого я ничего сказать не могу. Теперь, значит, через год решили отпраздновать Дерваза Байрам в Чирчике. Вот я тоже не знаю, почему это в Чирчике именно. Вот это я тоже не знаю. Просто не знаю. Поэтому. Но я был там. Вот. И как раз пришел в тот момент, когда, значит, подъехала правительственная машина, сопровождение, там эти. Вышел оттуда такой здоровый, мощный мужчина. Вот. Ему подали вот этот... Микрофон? Не микрофон, а вот этот... Как он... Рупор. Рупор. В то время микрофонов еще не было. Рупор. Труба такая. И он оказался, он вторым секретарем Узбекистана, ЦК партии Узбекистана, Ломоносов. Ломоносов был такой. Вот. И заявил, если в течение 5 минут мы не разойдемся, он применит силу. Вот. И действительно, что я увидел? Когда весь этот парк, в парке было, в Центральном парке, весь этот парк был окружен в несколько рядов милиции. Вот. И вот когда он это сказал, с задней части парка двинулась толпа, одна, вторая, вот так, прямо несколько рядов. Вот, по-моему, такая это во время войны была, психическая атака, говорили. Вот. Начали оттуда, первый ряд бьет, второй добивает, третий, это нисколько я не увеличиваю, прямо вот так вот хватали и бросали в воронки. 450 человек было арестовано. Ну, чирчикские эти события мы помним, 68-го года. Ну, вот их много писали, да. Вот. Материал есть. Теперь... О жестоком подавлении мы тоже помним. Вот. Я для чего это говорю? Что это тоже способствовало, понимаешь? Ну, конечно. Вот. Любое... Продолжение, значит, национального движения, несмотря на все это. Из них эти 450 человек, они были освобождены. И меня под утро освободили. Вот. Ко всем задавали один вопрос. Кто послал? Кто организовал? Вот такие вопросы. Потому что в национальном движении «Шевкет» не было людей, выбранных там каким-то, назначенных. Были инициативники. Святое слово «инициативник». То есть это было массовое движение. Если меня посадили,
на моем месте появлялся сразу другой. Вот сила национального движения у нас была в этом. И во втором, национальное движение было носителем правды, чести, совести и справедливости. Которые, к сожалению, потом мы растеряли, да? Потом растеряли, это Украинский долгий, период я показывает. еще раз говорю, это долгий рассказ, и это на все эти у меня есть факты. А об Украине это отдельный разговор. Хорошо. Sağ olunuz. Özer Bey, bana вы сказали, babаңыздан göçüp geldiniz. Yaş oğlansınız. Kırma geldiniz. Вот ваши первые чувства. Nasıl sezdiniz? Endi o vakit pek büyük ne de. Yok, endi men endi vaqtın üstü bitirdim. O'zbekistonda vaqt men начальник отдел UPTK'da çalışıyordum. Nesine endi evlendim. Ne daha bala çağa yoktur. Ama ne isteyim aytmagan. Mına Eldar aytdı annesine кто вас послал деген laf çıktı da. Biz bunda kelgende öyle laflar var edi. Вот специально вас посылает, нанимает, вам дают деньги, вы приезжаете, покупаете дома. Оле, она у нас дим, яланлар. Пек çok öyle yalanlar var edi. Кто вас спонсирует? Şimdi bu zaman sözünün mümkün sormak. Кто вас спонсирует? O vakti ana o şey bir kimsenin aklına gelmedi. Çaren var mı? Evini sattın, paranı topladın, geldin, koçtun, aldın. Biz buna koçkende ne bunda böyle ne yapılganı, propiska yapmaganlarını, ne kıynaganlarını göz aldığına hem almadık hem işitmedik. Biz koçacağımız. Biz o lafla Kırım'a koçacağımız deyip kudalarga da aytkan edik. Biz de siz koçsanız biz de koçacağımız. İldar Bey, вот burada bir sual peyda oluyor da, mana biz bileyik, kureş bu cemaatçılıktan olan şey. Cemaatçılık ne? Ama göçme, kendin, şahsi bir kendin çıkmak, bu endi tikaran kureşten başkaca mı? Ya bu kureşin başka bir türlü sonu mu? Yok. Bu nedir bu? Kureş kete bu devletle. Ha? Devletle kureş kete. Kanun yerine getirmek için. Kanunu getirmek için. Kanun doğru olsun, bizim hakkımız var vatanda yaşamağa. Ama ben ne isteyeyim etmeye? Koçu meselesi, bu ende hani o arzu istek. Ha, şahsi adamın arzuları. Ben öyle anlayayım. Nasıl isteysin, telmir bir yutum su içesin. Bu da, bunda isteyeyim yaşamağa. Babam rahmetli aytaydı, biz kısmet etse Kırım'a koşsak, Sarıtaş'tan ev kurarıq. Son apay bir içki alarıq deyip anam aytaydı. Ana o içki sütünü içip ne yapıp pensiyada oturarıq, ne yaparıq. Son endi biz bunda koçup geldik, maldık patbolşik nesine sokağından ev algan edik o vaqta. Son bunda kelgen son biz bildik. 13-65 degen kvadratный metr bir adam boyunca sanitarный norma eken. Nesine biz algan evini 84 kvadratный metr. Biz 5 adamımız. Kadam Timur, anam babam, men apayım. 5 adamını 85'ke bölseng 84'ke 14 metreden ziyade kelemiz. Bizge baranda. Anda baramız bar bunda. Замкнутый круг. Rusça aytқанда треугольник. O köşeden, bu köşege, bu köşeden, bu köşege. Ne isteyeyim aytmağım? Bu duygular, Kırım duygusu, men belesem balakta kartlar laf etken laf neler o içine kırıp sınıp kala. İstesen de istemesen de. Ama bu realnost bunda kelgen sonu başka türlü oldu. Onun tanış olduk, bunun tanış olduk. Men o vakta член партии O'zbekistonda endi perspektivni молодой специалист demeyi mümkün. Endi meni жылыштыралар. Ama men dedim, ayıp etmeyin, siz жылыштырмang, men ko'chacağım. Öyle olsa, mağa kağıt berdiler, ne berdiler? En sonuna bunda hayırga barmasan, geçirdi. Men ne isteyim etmeye? Mene ne yapkan ediler? O'zbekistonda bunda ko'chib kelgan son bardım raykomga. Raykomga berdim ariza, поставьте меня на временный учет, на партучет. Bardım neden почтадан 10 kapık парзнос yollayın. Her ay. 10 kapık почтовый перевод. Kabul etmiyorlar. Son O'zbekistonga da anda raykomga, garkomga ne dedim? Ariza kaldırdım. Мое персональное дело без моего присутствия не рассматривать деп. Олар bundan yollaylar. Такой не появляется.
Өзбекстан мені қыдыра жоқтыр, за отрыв от партия организации не yapalар. Сон мен анда барған сон, мына, бұғыдыр кеатлар көрсетем. Москва бардық не, жоқ, 4 жыл ішінде баяши топланды. Мына Элдар досымыз айтқандайын, несіне айтмаға айры передачалар керек yapma. Сон мен мына бұл кеатларыны Өзбекстанда көрсеткен сон, анда башқа деңішті, фікір деңішті, маға не yapalар? Личный делаға қошалар. Более бір қарар шығаралар, партийная дисциплина деген шей, о уақыты пек қатты еді. Сон маға мына оқимыз. Мен оқиып берейін. Бақыңыз, арқадашлар, насын түрлі ақыла келмейжек бір фикерлерден партия азаларını да хвалайып кезділер. Бақыңыз. Значит, запись о партийных взысканиях. Объявить строгий выговор за несерьезный и необдуманный подход при решении вопроса переезда на постоянное место жительства с одной республики в другую. Bu ne demek? Bu akla sığacak şey değil. Lakin o garip partinin чиновниклер Çaresizlikten енді ne yapmağa bilmegenden nesinen yaptılar. Gülgülü şeyler de dünyaya getirdiler diye. Mına. Men ne isteyim etme, енді çalışamız bunda. Allah'a şükür, bunda koydular, ne yaptılar, başladık. Men ne isteyim etme, o vaxtda Центральный райкомда birinci sekreteriyada familiyasını unuttum. Onu son yaptılar, birinci sekreter Ялтинский горком. Men işe kirgende, идите побеседуйте с первым секретарем райкома. Кірдім, sen kimsin dedi. Men dedim böyle. Apayın zenatını asal. Böyle dedim. Химик инженер, üniversitet bitirdi. Men ketem отпускаға dedim. Son отпускадан шыққан son, meni senasele çağırarım. Men tatar балаларын білем, олар білелер yaxşı çalışmaға. Son laf eterek. O ketті отпускаға. Отпускадан шыққан son onu yaptılar. Первый секретарь Ялтинского горкома. Sonra o 2 yıldan sonra anda infarkttan geçindi. Ben ne isteyim айтмаға? Sende bunda pritsepin var dedi. Biz ona silerek başka türlü keter işinde yaxşı olur deyip vaqta nesini etme. Son men anda bu sistemada kettim çalışmağa Akyarga. Akyarda çalışam, endi 17 yıl Akyarda çalıştım Kaptorg'da. Ondan son size başka türlü neler olmadı mı? Kıyınçılıklar? Kıyınçılıklar yok. Men isteyim айтмаға. Mına bu карательный орган КГБ деген şey pek çok tırıştı ne yapmağa? Ozuna tarafını çekip bana осведомитель etmege. Onlar öyle yaptılar, böyle yaptılar. Nesine men çalışkan yerim materyalini atvestini. Yol kıdırdılar. Nasıl nesine böyle tutup olamaylar, böyle yap olamaylar, böyle nesine. Son dedim bilesiz ne? Men ana pek açık ağız adam. Siz ne de, buna siz ne laf edin barıp, şimdi dostum aytarım. Satarım Nesine, yok siz beni kabul etseniz özünüz geçke. Pistolet beresiz, forma beresiz, kabinet beresiz, ne beresiz, maşına beresiz. Ben öyle razım çalışmağa. Ama ne de, hükümetke ne yapmağa, yardım etmege. Ha böyle, andan saklanıp, bundan saklanıp, bu böyle yaptı, böyle yaptı. Ana barıp nerede pivo içkende, şimdi barım dostuma aytarım, tanışıma aytarım desem, niye вы категорически неправильно рассуждаете deyip beni son menden çekildiler. Sağ olunuz. Eldar ağa, bana bakınız, şimdiki laftan biz çıktık, yerli halk nasıl olsa da Kırım Tatarlara öyle hayır, ağır bakmamış. Siz Karasu'da kaytan son, şu mesele nasıldı? Şunu anıklasanız Karanca. Onu anlatırım. Bitireyim de bu ukazları. 20 yıl geçti. Neden son? 67 senesinde. Значит, мощные демонстрации. Люди, не задумываясь, семьями выезжали на Красную площадь. И это способствовало, и это являлось причиной создания основного указа от 14 ноября 1989 года Верховным Советом СССР. Конечно, постановление это... На основании этого указа был создан, понимаешь, свой указ в Российской Федерации, где полностью нас реабилитирует.
Вы понимаете, в чем К дело? сожалению, это не нас. В 91 году Россия приняла закон о реабилитации. А я тебе скажу сейчас, подожди. Оно крымским татарам... Подожди. Это указ Президиума Верховного Совета касалось всех союзных республик. Всех. Так не могло быть. Всех союзных. Я тебе еще раз Это говорю. какого года вы говорите? 1489 года. 89 года, да. И было дано распоряжение, понимаешь, по всем министерствам, чтобы выполнили этот указ Верховного Совета. Что сделала Украина? Она создала указ под подписью Кравчука, тогда он был председателем Верховного Совета Украины, значит, восстановить, там пишется указ так. 90-го года, да, я помню. Вот. Этот указ, Восстановить. Восстановить республику. Вот. Однако не восстановили, а воссоздали какую-то непонятную республику. Российской Федерации приняты это и закон 91 года о реабилитации всех репрессированных народов, и теперь и крымские татары в том числе. Понимаете? И есть законы 92 года, где за отрицание реабилитации отдельных этих они будут Уголовно преследоваться, да. Это в этом же указе 91 года есть. А в 92 году специально было подчеркнуто. Поэтому вот нельзя сказать, что указ 2014 года, как будто бы надо его правильно понимать. Saygılı cemaat, teleseyircilerimiz bugün kızıkarlı sohbette iştirak ettiler. Ben anlayayım, bu köteren meselelerimiz pek derin. Anlamaya için onu çok çalışmak gerek. Çok meselelerimizi bugün biz aydınlatmak gerek, birbirimize anlatmak gerek. Nasıl oluyor bu mesele? Nasıl çözülüyor, nasıl çözülecek? Onsuz biz kendi, bu Tatarlarda bir laf var. Uçsa da taş deyip dursak, biz o meseleyi öge sindirmeye olmak. Onun için ben belirlesem bana bugünkü sohbetten sonra hepimiz bu meseleleri daha da derin kulak asıp önümüzdeki olacak işlere intilmek gerek. Sağlıkla kalınız. Tele yayınımız bitti. Görüşünce. Sağ olun. Sağ olun.